السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہوگی کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں کافی سوال آئے ہیں اور کافی سارے سوال ہیں اور ان سارے سوالوں کا جواب آپ تک پہنچے گا، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دیکھیں ناظرین اکرام، جو پہلا سوال کیا گیا ہے وہ سوال یہ کیا گیا ہے: کیا دھاگا باندھنا ہاتھ یا پیر میں جائز ہے کیا نہیں؟ تو دیکھیں ناظرین اکرام، درست مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ یا پیر میں دھاگا باندھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، البتہ چاہے وہ دھاگا کسی بھی رنگ کا ہو، ایسی صورت میں دھاگا باندھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کالا یا نیلا یا سفید یا ہرا کسی بھی طریقے کا اگر کوئی دھاگا ہاتھ یا پیر میں باندھتا ہے تو اس کے لیے یہ باندھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان ساری چیزوں سے بچنا یہ درست ہے، البتہ کوئی باندھتا ہے تو اس کے لیے باندھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل ان کو باندھنا ناجائز ہے گا۔ لیکن ناظرین اکرام، جو دوسرا سوال کیا گیا ہے وہ سوال یہ کیا گیا ہے: کیا گھر میں تصویر لگانا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں تصویر لگاتا ہے، یعنی کہ جو اس کے بزرگ ہیں جو گزر گئے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی تصویر گھر میں لگانا جائز ہے کیا نہیں؟ کیا اگر کوئی صابر پاک یا کلیہ شریف کی جو تصویر ہوتی ہے انہوں کو گھروں میں لگانا کیسا ہے؟ تو دیکھیں ناظرین اکرام، درست مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی تصویر لگانا یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ جو تصویر جاندار کی ہو۔ اسی طریقے سے چاہے وہ جو آپ کے والدین ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، البتہ ایسی صورت میں چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ خرگوش ہو، چاہے کوئی بھی جانور ہو، البتہ ایسی صورت میں کسی بھی جانور کی تصویر لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے ماں باپوں کی تصویر کو لگاتے ہیں تو البتہ جو گزر گئے ہیں ان کے لیے دیدار کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ماں باپوں کی تصویر لگاتے ہیں جو گزر گئے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے وہ تصویر لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خود اپنی تصویر گھر میں لگاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اپنی تصویر لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جاندار جانور ہے تو اس کی بھی تصویر لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تصویر چاہے مزار شریف کی ہو، چاہے کسی بھی چیز کی ہو، البتہ اس کو نہیں۔ دیکھیں ناظرین اکرام، گھر میں تصویر لگانے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اسی لیے اگر کوئی شخص گھر میں تصویر کو لگاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو گھر میں تصویر ہیں ان کو ہٹا دے، البتہ چاہے وہ اللہ کے ولیوں کی کیوں نہ ہو، البتہ کوئی بھی تصویر گھر میں لگانا جاندار کی یہ بالکل جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ بلی ہو، چاہے کوئی بھی جانور ہو، چاہے اپنے خود کی ہی تصویر کیوں نہ ہو۔ تو اسی لیے تصویر لگانا گھر میں یہ بالکل جائز نہیں ہے، البتہ اس سے تصویر لگانے سے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ نہیں آتے، تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تصویر کو گھر میں نہ لگایا جائے، اور تصویر کو گھر میں لگانا بالکل جائز نہیں ہے، البتہ اس سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن ناظرین، جو دوسرا سوال کیا گیا ہے وہ سوال یہ کیا گیا ہے: کیا کتا پالنا گھر میں جائز ہے کیا نہیں؟ تو دیکھیں ناظرین اکرام، درست مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں کتا پالنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، البتہ ایسا جانور جس سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا حدیث منع کر رہی ہے تو بہتر یہی ہے کہ کتے کو گھر میں نہ رکھا جائے، نہ ہی پالا جائے۔ لیکن ناظرین اکرام، اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کتے کو گھر میں کب رکھ سکتے ہیں اور کب نہیں رکھ سکتے ہیں۔
البتہ اگر کہیں پر ایسی جگہ پر گھر ہے یا ایسی جگہ پر آپ رہ رہے ہیں کہ جہاں پر چوری چکاری کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں واقعی وہ ایسا کتا ہے جو کہ گھر کی حفاظت یا آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کتا پالنا جائز ہے۔ البتہ بلا ضرورت کتے کو پالنا یا اس کو گھر میں رکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اس سے بھی ایک صورت یہ بھی آتی ہے کہ کتا پالنے سے رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ نہیں آتے، تو بہتر یہی ہے کہ کتے کو نہ پالا جائے۔ البتہ جو دوسری صورت ہے وہ صورت یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پر چوری چکاری کا ڈر ہے اور واقعی وہ ایسا کتا ہے جو کہ گھر کی یا آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کتے کو پالنا رکھوالی کے لیے یہ جائز ہے گا۔ دیکھیں ناظرین اکرام، بلا ضرورت کتے کو پالنا یا گھر میں رکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ ناظرین اکرام کتا پالنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو بہتر یہی ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا یا گھر میں رکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، جو دوسرا سوال کیا گیا ہے وہ سوال یہ کیا گیا ہے، کیا اگر کوئی شخص جو خنزیر کا دوسرا نام ہوتا ہے اگر کوئی بولتا ہے تو کیا اس سے 40 دن تک زبان گندی رہتی ہے؟ کیا کوئی دعا قبول ہوتی ہے کیا نہیں؟ تو دیکھیں ناظرین اکرام، درست مسئلہ یہ ہے گا کہ جو خنزیر کا جو دوسرا نام استعمال کرتے ہیں جس کو ہم سور بولتے ہیں، تو لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے یہ بول دیا تو اس کی 40 دن تک زبان گندی رہے گی۔ تو دیکھیں ناظرین اکرام، درست مسئلہ یہ ہے گا کہ اگر کوئی شخص اس لفظ کو بولتا ہے تو اس سے نہ ہی 40 دن تک زبان گندی رہتی ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں ناظرین اکرام، یہ نام لینے سے نہ ہی 40 دن تک زبان گندی ہوتی ہے، اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ لیکن ناظرین اکرام، اس نام لینے سے 40 دن تک زبان گندی نہیں ہوتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی شخص لیتا ہے تو اس سے کوئی حرج یا کوئی قباحت یا کوئی کراہت وغیرہ نہیں ہے۔ بالکل اگر آپ نماز پڑھو گے تو نماز بھی قبول ہوگی، اسی طریقے سے آپ اگر تلاوت کرو گے قرآن کی تو وہ بھی قبول ہوگی، اس سے نام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت یا کراہت وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی اس سے 40 دن تک زبان گندی رہتی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، جو دوسرا سوال کیا گیا ہے وہ سوال یہ کیا گیا ہے، کیا عورت کے لیے چوڑی پہننا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے؟ تو دیکھیں ناظرین اکرام، درست مسئلہ یہ ہے گا کہ عورت کے لیے چوڑی پہننا نہ ہی فرض ہے گا، نہ ہی واجب ہے گا، نہ ہی سنت ہے گا۔ البتہ عورت کے یہ اپنے احکام ہیں۔ البتہ اگر کوئی عورت اگر چوڑی کو پہنتی ہے تو اس میں کوئی قباحت یا کراہت وغیرہ نہیں ہے، بالکل پہن سکتی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اگر چوڑی کا رہا مسئلہ کہ فرض یا واجب، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ البتہ کہ اگر کوئی عورت چوڑی نہیں پہنتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی عورت چوڑی پہنتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چوڑی پہننا فرض یا واجب ہوگا۔ دیکھیں ناظرین اکرام، یہ عورت کے اپنے احکام ہیں، اگر وہ ان کو فالو کرتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتی ہے تو اس میں کوئی قباحت یا کراہت وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ اگر رہا مسئلہ کہ چوڑی پہننا فرض ہوگا یا واجب ہوگا یا سنت ہوگا، تو دیکھیں ناظرین اکرام، ایسی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے کہ جس میں چوڑی پہننا فرض یا واجب یا سنت لکھا ہو۔ تو دیکھیں ناظرین اکرام، اگر عورت پہنتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پہنتی ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت یا کراہت وغیرہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں ناظرین اکرام، درست مسئلہ یہ ہے گا کہ چوڑی پہننا فرض یا واجب نہیں ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، جو دوسرا سوال کیا گیا وہ سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مہر کے پر قرآن شریف میں رکھتا ہے تو کیا اس کے لیے قرآن شریف میں مہر کے پر رکھنا جائز ہے کیا نہیں؟ لیکن ناظرین اکرام، اگر کوئی شخص قرآن شریف میں مہر کے پر خوشی کی بنا پر یا خوبصورتی کی بنا پر
रखता है तो इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह है कि क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये है कि अगर कोई शख्स मोहर के पर खुशी की बिना पर या खूबसूरती की बिना पर अगर कुरान शरीफ में रखता है तो देखिए नाज़रीन इकराम, उसमें कुरान शरीफ में मोहर के पर रखने में कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। बिल्कुल अगर कोई शख्स रखता है तो उसको रखने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल रख सकता है, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। बिल्कुल उसकी इस्लाम इजाज़त देता है और बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। अगर कोई शख्स खुशी की बिना पर या ऐसे ही खूबसूरती की बिना पर अगर कुरान शरीफ में मोहर के पर रखता है तो बिल्कुल रख सकता है, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। उसके लिए पर रखना ये बिल्कुल जायज़ है। देखिए नाज़रीन इकराम, जो दूसरा सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि अगर कोई शख्स बिना टोपी पहने ऐसे ही नमाज को पढ़ रहा है। देखिए नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से अगर उसने मुकम्मल नमाज को पढ़ लिया बिना टोपी के तो क्या उसकी नमाज होगी क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये है कि अगर कोई शख्स बिना टोपी पहने नमाज को पढ़ रहा है लेकिन उसको मालूम भी है कि मैं बिना टोपी के नमाज को पढ़ रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में अगर वो बिना टोपी पहने नमाज को पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, इसमें दो सूरतें हैं। अलबत्ता कि बिना टोपी पहने नमाज को पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ये एक अदब का तकाजा यही है, बेहतर यही है कि टोपी पहन के नमाज को अदा किया जाए। तो देखिए नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स अगर उसके सर में जख्म है या गर्मी की बिना पर अगर नहीं टोपी पहन रहा है तो ऐसी सूरत में अगर वो नमाज को बिना टोपी के अदा करता है तो इसमें कोई हर्ज या कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरी सूरत है कि अगर कोई शख्स के ना ही जख्म है ना ही इतनी गर्मी है फिर भी वो शख्स बिना टोपी पहने नमाज को पढ़ रहा है तो क्या ऐसे शख्स की नमाज अदा होगी क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये है कि अगर कोई शख्स बिना टोपी पहने नमाज को पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, बेहतर यही है कि उसको चाहिए कि अदब के दायरे में नमाज पढ़े और टोपी लगाकर नमाज पढ़े। अलबत्ता उस वक्त टोपी लगा के नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, उस वक्त टोपी लगा के नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है कि जबकि जो जख्म है सिर पर उससे तकलीफ़ होती हो टोपी ओढ़ने की बिना पर। तो अगर कोई शख्स बिना टोपी पहने नमाज को अदा करता है तो ऐसी सूरत में वो कर सकता है, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। लेकिन नाज़रीन इकराम, बेहतर यही है कि बिना टोपी पहने नमाज को पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ऐसी सूरत में अगर कोई बिना टोपी के नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, अदब का तकाजा यही है कि टोपी पहन के नमाज को पढ़े। देखिए नाज़रीन इकराम, जो दूसरा सवाल किया गया है सवाल ये किया गया है क्या शौहर या बीवी एक दूसरे को खून दे सकते हैं क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये है कि अगर शौहर की तबीयत ख़राब है या बीवी की तबीयत ख़राब है तो ऐसी सूरत में अगर खून की ज़रूरत है और अगर एक दूसरे का खून मैच करता है तो ऐसी सूरत में अगर बीवी अपने शौहर को खून देती है तो उसके लिए देने में कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, बिल्कुल दे सकती है, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। बीवी के लिए शौहर के लिए खून देना ये बिल्कुल जायज़ है। इसी तरीके से अगर बीवी की तबीयत ख़राब है, अगर शौहर का खून मैच करता है तो ऐसी सूरत में अगर शौहर अपनी बीवी को खून देना चाहता है तो बिल्कुल दे सकता है, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। जिस तरीके से औरत के लिए खून देना मर्द के लिए जायज़ है, इसीलिए इसी तरीके से मर्द भी औरत को खून
दे सकता है। अलबत्ता सीधा सीधा और दुरुस्त मसला ये है कि शौहर अपनी बीवी को खून दे सकता है और बीवी अपने शौहर को भी खून दे सकती है। इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, दोनों एक दूसरे को खून दे सकते हैं। इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। एक दूसरे को खून देना ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, जो सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि अगर हम किसी जानवर को ज़िबाह करते हैं तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये है कि किसी भी जानवर को ज़िबाह करने से पहले बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ये कलमा पढ़ना चाहिए। अलबत्ता अगर किसी को याद ना हो तो वो शख्स को चाहिए कि ज़िबाह ना करे। अलबत्ता अगर किसी को ये कलमा याद है तभी जानवर को ज़िबाह करना चाहिए। अलबत्ता बेहतर यही है कि अगर कोई शख्स किसी जानवर को ज़िबाह करता है, अगर उसको ये कलमा याद ना हो तो उसको चाहिए कि वो कलमा याद करने के ही बाद किसी भी जानवर को ज़िबाह कर सकता है। अलबत्ता अगर किसी ने बिना कलमा पढ़े अगर किसी जानवर को ज़िबाह किया तो उस जानवर का गोश्त खाना ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ व हराम हैगा। अलबत्ता इसीलिए अगर आप किसी भी जानवर को ज़िबाह करें तो ये कलमा दोहरा लें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहते हुए आप जानवर को ज़िबाह करें। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये है कि जानवर को ज़िबाह करने से पहले बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ लें। देखिए नाज़रीन इकराम, जो दूसरा सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है, क्या कोई शख्स अगर अंडों पर फांता लगवाता है तो क्या फांता होंगी क्या नहीं, क्या अंडों पर फांता लगवाना जायज़ है क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये है कि अंडों पर फांता लगवाने में कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, बिल्कुल लगवा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, जिस चीज़ को खाना जायज़ है उस पर फांता लगवाना भी जायज़ है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स मछली बनवाता है, क्या उन पर फांता लगवाना जायज़ होगा क्या नहीं। देखिए नाज़रीन इकराम, मैं आपको साफ साफ तरीके से बता दूं कि दुरुस्त और सीधा सीधा मसला ये है कि जिस चीज़ को हम खाते हैं और जो चीज़ खाना हमारे लिए जायज़ है, अलबत्ता उन पर फांता लगवाना भी जायज़ है। इसी तरीके से कि अगर हम अंडे को खाते हैं तो उस पर फांता लगवाने में कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। इसी तरीके से अगर जो चीज़ खाना हलाल है और जिस चीज़ को हम खाते हैं तो अलबत्ता जो चीज़ हलाल है जिसको हम खाते हैं उन पर फांता लगवाने में कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से मछलियों पर भी फांता लगवाने में कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, क्योंकि वो भी एक जानवर है और उसको खाना भी हलाल है और जायज़ है। इसी तरीके से जो जानवर खाना जायज़ है और हलाल है उस पर फांता लगवाने में कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद होगी कि आप मसला समझ गए होंगे। और नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हमने काफ़ी मसलों के बारे में बात करी है और काफ़ी मसले मैंने आप तक पहुंचाए हैं। और नाज़रीन इकराम, आप अगर वीडियो को देखते हैं तो बहुत सुकून से और इत्मीनान के साथ देखें और हर एक मसला को अच्छी तरीके से समझें कि क्या मसले का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। अलबत्ता इसी तरीके से अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और नाज़रीन इकराम, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।